پیرو کے اس سنسان ریگستان کے اوپر سے رات کے وقت ایک پلین گزر رہا تھا جس کا پائلٹ نیچے ریگستان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ ایسا دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ فوراً ریڈیو کے ذریعے اپنی ٹیم سے رابطہ کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جسے شاید کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایڈورڈ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اتنی بڑی اور اتنی لمبی سیدھی لائنز، بڑے بڑے سرکلز اور جانوروں کی تصویریں اتنے بڑے پیمانے پر ریگستان میں آخر کس نے بنائی ہوں گی۔ ریگستان میں بنے ہوئے ان ڈیزائنز کا سائز اتنا بڑا تھا کہ نیچے اتر کر انہیں دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا، انہیں صرف اوپر سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پائلٹ اپنی ٹیم سے کہہ رہا تھا کہ ہم کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں لگتا۔ بعد میں ان ڈیزائنز پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ لائنز 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں، جب انسان کے پاس ہوائی جہاز جیسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ اڑ کر ان لائنز کو دیکھ سکے۔ آج ہم ان لائنز کو جانتے ہیں نازکا لائنز کے نام سے۔ آخر کیسے کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ پیرو کے اس ریگستان میں سے جب ان عجیب و غریب لائنز کی خبر بار بار آنے لگی تو 1930s میں ایک جرمن آرکیولوجسٹ ماریا رائچ یہاں پہنچی۔ جب انہوں نے ان پر ریسرچ کرنا شروع کی تو انہیں پتا چلا کہ یہ کوئی عام لائنز یا بالکل عام سے ڈیزائنز نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت بڑے ڈیزائنز کچھ پرندوں کے، مکڑیوں کے اور بندروں کے تھے۔ کچھ ڈیزائنز تو پورے ایک شہر جتنے بڑے تھے۔ یہاں پر حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ لائنز بالکل سیدھی اور بہت اچھی میئرمنٹس کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ اب یہاں سوال یہ تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی پرفیکٹ لائنز آخر کوئی انسان کیسے بنا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے ڈیزائنز جنہیں زمین پر کھڑا ہو کر دیکھنا ناممکن تھا۔ اس سے بھی عجیب سوال یہ تھا کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ لائنز آخر صحرا میں مٹی کیوں نہیں؟ کیا یہ لائنز انسانوں نے بنائی تھیں یا پھر ایلینز نے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، نازکا سویلائزیشن کے دور میں۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یہاں پر بسنے والے لوگوں کو نازکا سویلائزیشن کہا جاتا تھا، اور ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سویلائزیشن ایک ہی جھٹکے میں فٹافٹ کہیں پر غائب ہو گئی تھی۔ مگر کیسے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ نازکا سویلائزیشن بہت ہی ایڈوانس قسم کی سویلائزیشن تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے اتنی صدیاں پہلے ایسے جیومیٹریکل ڈیزائنز بنائے تھے جو اس وقت بنانا شاید ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس طرح کے ٹولز یا مشینری موجود ہی نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے ڈیزائنز اتنی مہارت کے ساتھ بنائے جا سکیں، اور وہ بھی ایسے ڈیزائنز جو آسمان سے دیکھنے پر ہی نظر آئیں۔ تو کیا یہ کسی اور کے لیے یہ ڈیزائنز بنا رہے تھے؟ ریسرچرز نے جب ان ڈیزائنز کو ایسٹرونومی کے ساتھ کمپیئر کیا تو حیرت انگیز نتیجے سامنے آئے۔ نازکا لائن میں بنے ہوئے ہمنگ برڈ کے اس ڈیزائن کو جب ریسرچرز نے غور سے دیکھا تو یہ ستاروں کے سگنس کانسٹیلیشن سے مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہاں بنے زیادہ تر ڈیزائنز کا ایسٹرونومی سے گہرا تعلق لگ رہا تھا، یعنی یہ عام سے نظر آنے والے ڈیزائنز ایسٹرونومیکل میپس تھے۔ 1976 میں ایک آرکیولوجسٹ کو اسی ریگستان میں کچھ غاریں ملی، اور ان غاروں میں بنے ہوئے ڈیزائنز نے اور بھی سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ ان میں بنی ہوئی یہ عجیب و غریب پینٹنگز جس میں کچھ بڑے سر والے کریچرز تھے، کہیں پر آسمان سے اترتے ہوئے کچھ لوگ دکھائے جا رہے تھے، اور کچھ ایسے کریچرز تھے جو دکھتے تو انسانوں جیسے تھے مگر ان کے سر بالکل مختلف تھے۔ کیا نازکا سویلائزیشن کے لوگوں نے کسی اور دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا تھا؟ مگر اس سوال کا جواب تو تبھی پتہ چل سکتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ نازکا کے لوگ اچانک غائب کہاں ہو گئے تھے۔ ایئر 1990 میں ریسرچرز نے اس جگہ پر کھدائی کرنا شروع کی، اور جو انہیں ملا وہ بہت ہی حیرت انگیز تھا، کیونکہ اس سویلائزیشن کے لوگوں کی جو ہڈیاں ملی تھیں وہ ذرا مختلف تھیں، کیونکہ ان میں سے کچھ کے سر انسانوں جیسے نہیں لگ رہے تھے، اور ان پر ریسرچ کرنے سے پتا چلا کہ ان میں سے کچھ ہڈیاں انسانوں کی ہڈیوں سے میل نہیں کھاتی، اور ان میں سے زیادہ تر ہڈیوں پر ایسے کٹس کے نشان تھے جنہیں خود سے کسی ٹول کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ کچھ تھیوریز کے مطابق یہاں پر کوئی بہت بڑی قدرتی آفت آئی تھی جس کی وجہ سے نازکا کے لوگوں کو یہاں سے جانا پڑا، اور کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہاں پر 40 سال تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پانی ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نازکا کے لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ نازکا کے لوگ ایلینز کے ساتھ کسی اور پلینٹ پر چلے گئے ہیں۔ 1980s میں کچھ UFO ریسرچرز نے یہاں پر ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بہت ہی سیدھی لائنز
इस तरह से डिजाइन की गई हैं जिस तरह से वो कोई रनवे हो, और शायद ये लाइंस किसी के लैंडिंग करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इन लाइंस में अजीबोगरीब किस्म की एनर्जी भी रिकॉर्ड की गई है। और जब ईयर 2000 में नासा ने इस जगह की सैटेलाइट के जरिए कुछ इमेजेस ली, तो उन्होंने भी यहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर एनर्जी के कुछ पैटर्न्स देखे। यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर्स का ये कहना था कि यहाँ पर कोई अननाउन किस्म का एनर्जी सोर्स मौजूद था। मगर क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि यहाँ पर कभी एलियंस ने लैंडिंग की होगी? नासा में मौजूद लोग सदियों से इस बात को मानते आए हैं कि उनके बाप दादाओं ने आसमान से आने वाली कुछ रोशनियां देखी थी। 1960s में बहुत से गवाहों ने यह बताया कि उन्होंने इस रेगिस्तान में बहुत अजीबोगरीब किस्म के लाइट के बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए देखे थे। और 1986 में एक पायलट का यह कहना था कि उसने नासा के ऊपर बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ एक यूएफओ देखा था। मगर यह भी नासा सिविलाइजेशन को एलियंस के साथ जोड़ने के लिए काफी नहीं था। मगर बिल्कुल इसी तरह की बात हमें दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी पता चलती है, जैसा कि मायन सिविलाइजेशन के यहाँ भी इसी तरह की एक मखलूक का जिक्र मिलता है, यानी कोई ऐसी मखलूक जो आसमान से आई थी और फिर वहीं वापस लौट गई। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट सुमेरियंस में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि इंडिया में मौजूद एंशिएंट लिटरेचर में भी इसी तरह की उड़ने वाली कुछ चीजों का जिक्र मिलता है। और इजिप्ट के पिरामिड्स में मिलने वाले इस तरह के डिजाइन्स जिसमें कुछ अजीबोगरीब किस्म की चीजें आसमान पर उड़ रही हैं, इससे तो तकरीबन हर कोई ही वाकिफ है। तो क्या दुनिया की इन अलग अलग सिविलाइजेशंस में इस तरह की बातें सिर्फ इत्तफाक है, या फिर एक ऐसी हकीकत जिसे आज तक साइंसदान नहीं समझ सके? लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि इन इतनी बड़ी लाइंस को नासा के लोगों ने ही बनाया था, तो आखिर इतनी बड़ी लाइंस जिन्हें वो ऊपर जाकर देख भी नहीं सकते, उन्होंने इतनी महारत के साथ किस तरह से बनाया? क्योंकि इनमें से कुछ डिजाइन्स कई किलोमीटर्स तक फैले हुए थे और कुछ पूरे फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़े। जैसा कि ये अजीबोगरीब से एक परिंदे जैसा डिजाइन 984 फीट तक लंबा था, यानी कि तकरीबन आईफिल टावर जितना लंबा। अब यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि उनके पास मैथ का नॉलेज बहुत ज्यादा था, जिससे वो मैथमेटिकल स्केलिंग का यूज करके पहले छोटे लेवल पर ऐसे डिजाइन्स को बनाकर फिर इसे बड़े लेवल पर बनाते थे। लेकिन फिर भी इतने बड़े लेवल पर इतने परफेक्ट डिजाइन बनाने के लिए जियोमेट्रिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होना जरूरी है। क्योंकि अगर एलियंस वाली बात को हटाया जाए तो हमें यही मानना पड़ेगा कि ये लोग इंतहा दर्जे के जीनियस लोग थे। लेकिन नासा सिविलाइजेशन से भी पहले की एक सिविलाइजेशन शायद इन लाइंस से जुड़ी हो सकती है, जिसे हम पैराकास सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यही वो सिविलाइजेशन थी जिसने पहली बार छोटे लेवल पर ये जियोग्लाइफ्स बनाना शुरू की थी, जिनके निशानात आज भी वहां पर मिलते हैं। लेकिन पैराकास के ये डिजाइन्स पहाड़ी इलाकों में बनी हुई होती थी, जो कि नासा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन पैराकास के डिजाइन्स पर रिसर्च करने पर भी पता चला कि उनके डिजाइन्स भी बहुत ही परफेक्ट बने हुए थे, और शायद नासा सिविलाइजेशन ने इसी रिवायत को अपने अंदाज में आगे चलाया होगा। मगर यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये डिजाइन्स सिर्फ आम डिजाइन नहीं बल्कि रिलीजियस डिजाइन्स थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जानवरों के डिजाइन्स बनाए गए हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं पानी और हरियाली के साथ जुड़ा हुआ था। और यहाँ आसपास खुदाई के दौरान इन्हें वहां पर बहुत सी सिप्पियां भी मिली, जिसके बाद एक थ्योरी ये भी बन गई कि शायद ये डिजाइन्स किसी देवता को खुश करने के लिए बनाए गए थे, ताकि इस जगह पर पानी आ सके, बारिश हो सके। इसके बाद 1980s में ही नासा लाइंस के करीब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई करते हुए एक अंडरग्राउंड सिटी भी ढूंढ निकाला। कोची नाम का ये अंडरग्राउंड सिटी 370 एकड़ पे फैला हुआ था, और रिसर्च के मुताबिक ये नासा के मेन सिटीज में से एक था। और इस सिटी में रिसर्चर्स को बहुत से मंदिर और बहुत सी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के निशान भी मिले, क्योंकि यहाँ पर काफी जगहों पर इंसानों के कटे हुए सर मिले। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे रिचुअल्स के निशान मिले जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। यही वजह है कि रिसर्चर्स का यह कहना है कि इन लाइंस का उनके रिचुअल्स से बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन फिर भी आज से 2000 साल पहले बनी हुई इतनी परफेक्ट लाइंस, इनका असल मकसद क्या था? ये इंसानों ने ही बनाई थी या किसी और ने? इस बात का जवाब ढूंढने के लिए साइंसदान आज भी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लाइंस आज भी अर्थ के सबसे बड़े राजों में से एक राज है। आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।